Hello students, today's our topic is biological methods, conservational tillage. Okay, so how to control soil pollution by conservational tillage process. Okay, so let's start conservational tillage. So conservational tillage refers to the arable land treated by conservation tillage, which is a tillage practice or system of practices that leaves plant residues on the soil surface for erosion control and moisture conservation, normally by not inverting the soil. Okay, so ही जी कन्झर्वेशनल टिलेज प्रोसेस आहे किंवा आपण तिला संवर्धन नांगरलेली जमीन पण म्हणू शकतो. ओके, एरेबल लँड मीन्स लँड कॅपेबल ऑफ यूज टू ग्रो. सो कन्झर्वेशन टिलेज मीन्स is a tillage system that creates a suitable soil environment for growing a crop and that conserves soil, water and energy resources, mainly through the reduction in the intensity of tillage and retention of plant residue. So त्याच्या थ्रू जी पण काय कन्झर्व होते तर सॉईल असेल, वॉटर असेल किंवा एनर्जी रिसोर्सेस असतील आणि जे पण प्लांट रेसिड्यू असेल किंवा प्लांटची जी सॉईलची जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे तर ती पण इन्क्रीज होते. देन कन्झर्वेशन टिलेज कॅन प्रोव्हाइड सेव्हरल बेनिफिट्स फॉर ॲग्रिकल्चरल सिस्टम सच ॲज soil conservation, economic advantages associated with reduction in crop establishment, time and energy use, reduction in soil sheet erosion and non-point pollution, and enhance storage or retention of soil organic matter and improvement of soil quality at the soil surface. So, कन्झर्वेशन टिलेज किंवा नांगरणी ही जी प्रोसेस आहे कन्झर्वेशनल तर त्या थ्रू काय काही बेनिफिट्स आहेत तर सॉईलचं कन्झर्वेशन होतं आहे किंवा इकॉनॉमिक ॲडव्हान्टेज असेल किंवा टाईम आणि एनर्जीचा यूज असेल किंवा सॉईल सीट इरोजन असेल किंवा नॉन पॉईंट पोल्युशन असेल. सो हे सगळे बेनिफिट्स आहेत. देन इन्हान्स स्टोरेज ऑर रिटेन्शन ऑफ सॉईल ऑर्गॅनिक मॅटर आणि इम्प्रूव्हमेंट ऑफ सॉईल क्वालिटी. तर जी पण सॉईलची जी क्वालिटी आहे तर ती इम्प्रूव्ह होते at the soil surface. Okay, then introduction of conservational tillage. The growing concern for food security through improved soil management technique demands identification of an environmental friendly and crop yield sustainable system of tillage. तर जी पण फूडची जी सिक्युरिटी आहे किंवा इम्प्रूव्ड सॉईल मॅनेजमेंट असेल तर दॅट इज द बेनिफिट ऑफ conservational tillage. Tillage is defined as the mechanical manipulation of the soil for the purpose of crop production affecting significantly the soil characteristics such as soil water conservation, soil temperature, infiltration and evapotranspiration processes. So त्या थ्रू काय होतं आहे किंवा काय काय मॅनिप्युलेशन होतं आहे किंवा त्याचे पर्पजेस काय क्रॉप प्रोडक्शनसाठी किंवा त्याचं अफेक्ट काय होतं ते चांगले तर जे पण सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन असेल किंवा सॉईल टेम्परेचर असेल और इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस असेल मीन्स प्रोसेस बाय विच वॉटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉईल किंवा सॉईलची जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे तर ती पण इन्क्रीज होते. देन इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन प्रोसेस असेल प्रोसेस बाय विच वॉटर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द लँड टू द ॲटमॉस्फिअर बाय इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन, then evaporation from the soil and other surfaces and by transpiration from plant. तर ह्या ज्या प्रोसेस आहेत तर त्या पण इन्क्रीज होत आहेत किंवा दॅट इज द बेनिफिट ऑफ टिलेज. देन दिस suggests that tillage exerts impact on the soil purposely to produce crop and consequently affect the environment. Then nextly, as world population is increasing, so the demand for food is increasing and as such the need to open more land for crop production arises. नाव डेजमध्ये आपण बघतोय की पॉप्युलेशन खूप जास्ती प्रमाणात इन्क्रीज झालं आहे त्यामुळे फूडची जी डिमांड आहे किंवा नीड आहे तर ती
इन्क्रीज होत चालली आहे किंवा वाढत चालली आहे, त्यासाठी आपल्याला जास्ती लँड यूज करावं लागणार आहे क्रॉप प्रोडक्शनसाठी. द yearning for yield increases to meet growing demand must be done in a way that soil degradation is minimal and the soil is prepared to serve as a sink rather than a source of atmospheric pollutants. So जे पण yield असेल तर त्याचं जी पण इन्क्रीजेस असेल तर तो कशामुळे, तर मीट ग्रोईंग डिमांड must be done in a way that soil degradation is minimal, means at least soil is prepared to serve as a sink. Thus conservation tillage along with some complementary practices such as soil cover and crop diversity has emerged as a viable option to ensure sustainable food production and maintain environmental integrity. तर जी पण एन्व्हायरमेंटची अखंडता आहे किंवा फेथफुलनेस म्हणू शकतो आपण त्याला, तर ती कॉम्प्लिमेंटरी प्रॅक्टिसेस आहे किंवा इस्टिमेशन आहे. जे पण कन्झर्वेशन टिलेजचं असेल तर त्या थ्रू काय होतं, तर सच ॲज सॉईल कवर अँड क्रॉप डायव्हर्सिटी हॅज इमर्ज. ओके, देन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन असेल किंवा मेंटेन environmental integrity असेल. ओके, then this implies that conservation tillage is a component of conservation ॲग्रिकल्चर. तर ही जी सिस्टीम आहे किंवा प्रोसेस आहे कन्झर्वेशन टिलेज, तर तो कशाचा कॉम्पोनंट आहे, तर कन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चरचा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज कन्झर्वेशन टिलेज सिस्टीम. तर ही सिस्टीम कशी आहे, कन्झर्वेशन टिलेज सिस्टीम can be an important part of sustainable agriculture system in that they can be used to decrease soil erosion losses ordinarily associated with typical US agricultural practices. So ही जी सिस्टीम आहे conservation tillage, this is the important part of sustainable agricultural system. They can be used to decrease soil erosion. त्या थ्रू काय होतं आहे, तर सॉईलचं जे इरोजन आहे तर ते डिक्रीज होतं आहे. Okay, it is important to remember that anything that is done to decrease erosion losses also decreases the need to add as much fertilizer and water to soil, given that topsoil generally contain the most organic matter. So अजून त्याच्या थ्रू काय बेनिफिट आहे, तर आपण आता बघितलं की सॉईलचं जे इरोजन आहे तर ते आपण कंट्रोल करू शकतो. देन जास्ती प्रमाणात आपण जे फर्टिलायझर्स असतील किंवा पेस्टिसाइड्स असतील ते यूज करतो, तर त्याचा यूज पण कमी केला जातो. देन जे पण टॉप सॉईल असेल किंवा नांगरणी प्रोसेस जेव्हा होते तर जी पण टॉप सॉईल त्यामध्ये यूज होते, तर त्यामध्ये असे टॉप सॉईल लेअरमध्ये जास्त प्रमाणात मोस्ट ऑर्गॅनिक मॅटर असतो, ज्यामध्ये ह्युमस असेल किंवा वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, मिनरल्स असतील, तर ते त्यामध्ये इन्क्लूड असतात. आणि अशी सॉईल ची फर्टिलिटी चांगली असते किंवा ती क्रॉप येल्डसाठी किंवा आपल्या क्रॉप प्रोडक्शनसाठी बेनिफिशियल असते. देन अदर वेज टू डिक्रीज सॉईल लॉसेस आर डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन विच इन्क्लूड्स कव्हरेज ऑफ द कन्झर्वेशन रिझर्व प्रोग्राम. देन कन्झर्वेशन टिलेज also ideally decreases water pollution via decreasing soil pollution and saves fossil fuel energy and thus decreases CO2 emissions compared to conservation tillage system. तर कन्झर्वेशन टिलेज सिस्टीमचे अजून काय बेनिफिट्स आहेत, तर डिक्रीज वॉटर पोल्युशन, सॉईल थ्रू होणारं जे वॉटर पोल्युशन आहे तर ते पण डिक्रीज होतं. देन सेव्ज फॉसिल फ्युअल एनर्जी अँड दस डिक्रीजेस CO2 इमिशन. Because soil organic matter tends to increase under conservation tillage as compared to conventional plowing, the soil are also most effective at storing carbon. So का बरं, जी पण कन्झर्वेशन टिलेज जी प्रोसेस आहे तर ती कन्व्हेन्शनल प्लॉईंगपेक्षा चांगली आहे किंवा बेनिफिशियल आहे. जी पण पारंपरिक नांगरणी आहे तर त्यापेक्षा ही beneficial process आहे. Conservation tillage system include a variety of techniques including no till, minimum till, ridge till, chisel plow and mulch till. These are the types or varieties of conservation tillage. किंवा आपली जी
संवर्धन नांगरणी जी आहे तर त्याचे हे वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत किंवा वेगवेगळ्या टाईप्सचे नांगर्स आहेत, ज्यामध्ये आपण म्हणू उंचवट्याचा नांगर असेल किंवा छिन्नीचे जे नांगर असतील. ओके, दॅट इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ कन्झर्वेशन टिलेज व्हरायटीज. द सॉइल सर्व्हिस, now called the natural resources service, refer to this system as residue management. त्या थ्रू आपण रेसिड्यू मॅनेजमेंट पण करू शकतो. कन्झर्वेशन टिलेज इज बेसिकली एनी सिस्टीम ऑफ कल्टिवेटिंग that reduces soil or water loss when compared to conventional moldboard plowing, which turns over the soil completely. Most definitions specify that at least 30% of crop residue must remain on the soil surface of the time of planting. सो ही जी कन्व्हेन्शनल मल्टबोर्ड प्लोईंग असेल म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची जी पण नांगरणी असेल किंवा नांगर असतील तर ते यूज करू शकतो. देन इट इज डिझाईन टू कन्झर्व सॉईल वॉटर एनर्जी ॲज ओरिजिनली कन्सिव्ड अँड प्रोटेक्ट वॉटर क्वालिटी अगेन ॲज ओरिजिनली कन्सिव्ड. तर जे पण ही जी प्रोसेस आहे कन्झर्वेशनल टिलेज त्या थ्रू आपण वॉटर सॉईल असेल एनर्जी असेल तर ते कन्सिव्ड करू शकतो आणि जी वॉटरची जी क्वालिटी आहे तर ती पण प्रोटेक्ट करू शकतो. देन लास्ट टॉपिक इज हाऊ डज कन्झर्वेशन टिलेज conserve soil and how effective it is. So with conventional tillage, complete turning over of the soil, the bare soil is exposed to the erosive action of water, which in many areas in the major root of soil loss. Then under conservation tillage, the crop residue buffers the raindrops energy, so water has less erosive force when it reaches the soil. ओके, सो जी पण बेअर सॉईल असेल मीन्स जी ओपन सॉईल असेल तर त्यामध्ये आपण कन्झर्वेशन टिलेज प्रोसेस यूज करू शकतो. दिस प्रोटेक्शन बाय रेसिड्यू अलॉंग विथ द रफर सरफेस प्रोव्हाइड बाय द रेसिड्यू फॅसिलिटेट्स इनफिल्ट्रेशन अँड डिक्रीजेस रन ऑफ दॅट कॅरी सॉईल अँड न्यूट्रियंट्स विथ ॲट. सो जे पण नॉर्मल प्लेन सरफेस असेल त्यावरून वॉटर असेल किंवा जे पण पावसाचं जे पाणी असेल तर ते पटकन रन ऑफ होतं किंवा वाहून जातं. पण ही जी कन्झर्वेशन टिलेज जी प्रोसेस आहे तर त्या थ्रू वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जी असेल सॉईलची तर ती इन्क्रीज होते आणि पाणी त्यामध्ये साठून राहतं किंवा सॉईलमधले जे असणारे न्यूट्रियंट्स असेल किंवा सॉईल असेल तर त्याचं इरोजन पण होत नाही आणि ते रन ऑफ होत नाही. इन ॲडिशन मॅक्रोस्पोर्स विच आर द मेजर रूट फॉर वॉटर मूवमेंट थ्रू सॉईल गेट डिस्रप्टेड in the surface 15 to 20 centimeter of soil by conventional tillage but remain intact under conservation tillage. Improved macrospores development also enhances water infiltration and decreases water runoff. So हे जे macrospores आहे means cavities like structure, pores of this size has preferential soil solution flow and rapid transport of solutes and colloids. ओके, सो हे जे कॅव्हिटी लाईक स्ट्रक्चर असेल तर त्यामध्ये त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी चांगली असते किंवा वॉटर इनफिल्ट्रेशन त्यामध्ये चांगलं होतं किंवा वॉटरचं जे रन ऑफ असेल तर ती प्रोसेस पण डिक्रीज होते. देन कन्झर्वेशन टिलेज दस कॅन ऑल्सो कन्झर्व वॉटर अँड फर्टिलायझर. तर ही जी प्रोसेस आहे कन्झर्वेशनल टिलेज तर त्या थ्रू वॉटर असेल सॉईल असेल किंवा एनर्जी असेल तर त्याचं कन्झर्वेशन होतं. देन ऑल्सो फर्टिलायझरचं पण. ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्झर्वेशन टिलेज और त्या थ्रू सॉईलचं जे कन्झर्वेशन असेल किंवा सॉईलचं जे इरोजन असेल तर ते कशा प्रकारे आपण डिक्रीज करू शकतो. ओके, किंवा सॉईल पोल्युशन कशा प्रकारे कंट्रोल करू शकतो. दिस इज द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉईल पोल्युशन कंट्रोल. ओके, थँक्यू.